So we'll begin with the basic idea of thermodynamics. നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ പ്രിമൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലോ ഒരു സോളിഡ് ആണെങ്കിലോ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ സം സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് വുഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് the nature, the details of that system. For example പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസിൽ നമ്മൾ there are macroscopic variables which includes say volume, say temperature, pressure, number of particles. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന എന്താ പറയുക, number of particlesനെക്കാളും better to write the total mass of the system. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ macro variables ഉണ്ടാവും to describe a system. ഈ മാക്രോ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ there are some microscopic parameters which include the velocity of these particles, mass of individual particle, പിന്നെ the momentum, energy of all these particles. ഇതൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. അപ്പോൾ we'll try to draw a parallel between, or we'll try to draw a connection between these microscopic parameters and the macroscopic parameters. അതാണ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യമാണ്. How does the behavior of individual particles or the averaged out idea of the motion of individual particles give us or connect us to these macro variables? ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിഫോർ ദാറ്റ് we'll explain what a state equation is. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനും I can write down a state equation. For example, just imagine there is a solid here. ഒരു solid ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, and the solid is given is given a heat, or it is given a temperature rise. ഈ സോളിഡിന് ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സോളിഡിന്. And there is a pressure change that is also acting on the solid. So delta P undenu vicharikkya, that is acting on the solid, and the initial volume of the solid is say V0 nu vicharikkya. Okay, and the bulk modulus, or the compressibility of this solid is say, imagine it is K, and the expansion coefficient, the volumetric expansion coefficient of the solid is say gamma nu vicharikkya. I can say that the final volume of this block, of this solid, V will be equal to V0 plus temperature change കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന volume expansion, that is equal to V0 gamma delta T. And there is another thing to note here, or extra component to add here. You know that bulk modulus beta, or B, will be equal to delta P divided by delta V by V. Volumetric stress by volumetric strain. നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ്. So which means delta V will then be equal to, or if I rearrange it, I'll have delta V by V, B is equal to delta P, or delta V is 1 by B into delta P into V. Okay, now V is V0, initial volume V0 ആണ്. So I can say that 1 by B compressibility ആണ്. ആ 1 by B ക്ക് പകരം I use K here. So if I have that delta V will be equal to, and that delta V, please understand there is a minus sign here. അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവും, ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ഉണ്ടാവും പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ. സോ ആ ഡെൽറ്റ വി ഞാൻ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will be equal to minus K V0 delta P. All right. If I simplify this, if I rearrange it properly, I'll have V is equal to V0 taken out, 1 plus this will be gamma delta T, and this will be minus K delta P. Now, this is also a state equation. ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതായത് ഈ സോളിഡിന്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേരിയബിൾസിനെ ഇതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേരിയബിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് യു ഓഫൻ സീ. റിയൽ ഗ്യാസസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് യു കോൾ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ. That is P plus an square by v square
multiplied with V minus NB is equal to nRT. This equation this is another state equation. Alright. And this is van der Waals state equation. Non-ideal gases in the state variables in a connect in the equation. These are all state equations. You're finding or you're establishing relationship between state variables. What does this mean here? This actually can be reduced to a much smaller form, that is PV is equal to nRT, and that is when you neglect, two terms here. Here term neglect this thing exactly reduces to an equation where we have PV is equal to nRT, and this is the state equation for an ideal gas. I'll tell you how we get it. Now, this equation, van der Waals equation is supposed to work for gases which are non-ideal, and this equation takes into consideration the mutual interaction between the molecules or the particles inside a gas, and also the volume taken up by individual particles. Now, this equation will boil down to this latter simpler form when I neglect these two terms. And when I say that I'm neglecting these two terms, what I'm doing here is I'm neglecting the intermolecular interaction here, and I am neglecting the volume of the individual particles. These two premises നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ താഴെ കണ്ടിട്ടുള്ള much simpler smaller form PV is equal to nRT എന്ന് പറയുന്നത്. And I'll tell you how ഈ സാധനത്തിന്റെ ലോജിക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. If there is a chamber here, okay, ഇതിന്റെ അകത്ത് നിറയെ molecules ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. There are different molecules here. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the pressure of this gas experienced on the walls of the chamber here is because of the collision of particles inside it. And അതുള്ള particles അവിടെ collide ചെയ്യുന്നതാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് pressure എത്രയാണെന്നുള്ളത്. Now, ഈ particlesന് ഒരു internal interaction ഉണ്ടെങ്കിൽ these particles will move freely and keep colliding on the walls. പക്ഷേ if there is some intermolecular attraction between these molecules, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു inward pull ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പുറത്തിരിക്കുന്ന പ്രഷറിന്റെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. ഈ ഒരു സാധനം ശരിക്കും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം എടുക്കുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? P is equal to say nRT divided by V minus say NB minus you have A n square by V square. Okay. This equation basic idea എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the pressure is not exactly is the pressure that you expect usually. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ P is equal to nRT by V എന്ന് എഴുതും. റെഡിയല്ലേ? ഈ പ്രഷർ ഈ വോളിയത്തിൽ ഒരു കറക്ഷൻ കൊടുത്ത് വോളിയം എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. But if I take into account the size of the molecules, if I consider the volume of the gas to be the volume of the container minus the volume of the particles, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറക്ഷൻ ഞാൻ വോളിയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. And the second correction is to understand that if there are intermolecular attraction between the particles, they would all be drawn towards each other inside within the bulk, and the pressure that it exerts on the walls will be much lesser. ആ കറക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈനലി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വോളിയവും കറക്റ്റ് ചെയ്തു, ഈ പ്രഷർ ഇൻ ടോട്ടലും കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. Now if I neglect these two ideas, intermolecular forces ഞാൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്, and if I consider that the volume of the gas is simply equal to the volume of the container, if I neglect the volume of the individual particles, this van der Waals equation would become PV is equal to nRT. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. You know that there are macroscopic state variables like pressure, temperature, etc. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള പാരലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഐ ഗിവ് യു an insight about it. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ്
has a connection to the velocity with which the particles are moving inside the gas. That is one relation. ഒരു macroscopic variable ആണ് നമ്മുടെ temperature എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൾക്കിന്റെ ആ temperature has a connection with the velocity with which the particles are moving inside the gas. That is a microscopic property. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏത് ആവറേജിലോ RMSലോ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കണക്ടിങ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി ടു എ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി. Second example is you have pressure here, which is another state variable. ഈ pressure of the gas measure ചെയ്യുന്നത് it is actually measured by the force exerted by the colliding particles on the walls of a container. അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ again that is again we are connecting a microscopic property which is the collision of individual particles on the wall of a container. അത് വെച്ച് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ പറഞ്ഞ P എന്നുള്ള പ്രഷർ എന്നുള്ള മാക്രോസ്കോപ്പിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലേക്ക്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡെറിവേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേരിയബിൾസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വിൽ ബിഗിൻ. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എടുക്കുക. ഈ PV is equal to nRT എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ആൻഡ് ദ സോൾ ഐഡിയ ഓഫ് n is ഇതിന്റെ വേരിയബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയുന്നതായിരിക്കും. പ്രഷർ P, വോളിയം V, n നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ്. And R is gas എന്താ പറയുക gas constant ആണ്. And the constant I hope you know it is 8.314 joule per mole Kelvin. ആ വാല്യൂ ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. And then for 1 mole it reduces to PV is equal to RT. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും, അതിലൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പല ഫോമിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാനത് വഴി ചെയ്തുതരാം. ഇതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസും പല മോഡിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ പിന്നീട് ചെയ്യാം. So now this is the basic idea. PV is equal to nRT നമ്മൾ ചെയ്യുക. And also remember that for example if you have a fixed number of moles of gas and R is a constant, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I can say that PV by T is a constant. PV by T is a constant will give you an idea that whenever you have two different samples or whenever you change a certain control volume to different forms, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? P1 V1 by T1 should be equal to P2 V2 by T2 എന്ന റിലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കാരണം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് PV ഡയഗ്രാംസിൽ ഒരു സ്പോട്ട് തന്നിട്ട് വേറൊരു സ്പോട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഫോർമുലയാണ്, ഐഡിയ ആണിത്. And this is possible when you're not changing the number of moles of gas and then you're also keeping the number of moles of gas change ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല അത്. ബിക്കോസ് RT കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ it boils down to PV by T is a constant. It is actually a merger of Boyle's law, Charles' law and there is one more law. Boyle's law, Charles' law and Gay-Lussac's law ന്റെ merger ആണിത്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡിറൈവ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. നമ്മൾ ഈ സാധനം ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് we'll establish the connection between temperature, pressure and the RMS velocity of gas. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we'll understand how we can understand all those gas laws based on that connection. അപ്പോൾ that is one thing that we'll be doing today. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. All right. Now this is the first thing. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് we will be doing okay fine. നോക്കൂ, PV is equal to nRT. N നിങ്ങൾക്കറിയാം, number of moles ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. So what if I want to write down an equation which involves the total mass of the എന്താ പറയുക total mass of the gas. But number of moles n ആണെങ്കിൽ I can say that number of moles നെ if I take a certain amount of gas and the total mass of that gas is m total and I divide that by the mass of 1 mole m, capital M, the mass of 1 mole എന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ. This replacement is what I can give for m. ഈ n പകരം എനിക്ക് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം PV is equal to m total by m into RT. Now, so P in this case P will be equal to ഈ m totalനെ ഇതിന്റെ താഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ v നെ കൊണ്ടുപോകും. So that makes it, or if I rearrange it in a different way, this would become V mass by volume. Okay, fine. This is P is equal to m total by volume RT by m,
Now m total by volume is mass per volume. Mass per volume is what you call density. So you have P is equal to rho RT by m. The m ന്റെ ഒക്കെ റോൾസ് മറക്കരുത്. So this is another way of writing down this equation. P is equal to rho RT by m. ഇതേ ഇക്വേഷന്റെ വേറെ ഫോമാണ്. ഇതിന്റെ പല ഫോംസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വേറെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക, ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് P is equal to rho RT by m. ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. That is another very useful equation. So rho will be equal to, rho എന്താ വരിക അപ്പം, rho will be equal to Pm by RT. That is another form. Same gas equation ആണ്, but നമ്മളിവിടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് m total by capital M ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. And I'll give you a question where നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Just give me a moment and the question pull up ചെയ്യട്ടെ. The question says find the variation of atmospheric pressure. Question എഴുതിക്കോളൂ. Find the variation of atmospheric pressure. Find the variation of atmospheric pressure with elevation in the Earth's atmosphere. With elevation in the Earth's atmosphere. Find the variation of atmospheric pressure with elevation in the Earth's atmosphere. Assume that the temperature is constant. Assume that the temperature is constant at all elevations and G is also constant. G is also constant. Okay. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, ടേക്ക് എ പോയിന്റ് സംവേ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഈ സാധനം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഈ പോയിന്റ് y ഹൈറ്റിലാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദർ ഇസ് സേ സം h height of atmosphere. ഓക്കെ, h ഹൈറ്റിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒക്കെ യൂണിഫോം ആണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം യൂണിഫോം ആണെന്നുള്ള കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്തോളാം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സാക്ട്ലി ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വിൽ ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. നൗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, പ്രഷർ P, എന്താ പ്രഷർ വരിക? വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രഷർ ഹിയർ? ഈ പ്രഷറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുമോ? P will be equal to, ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Can you give me the equation? Just a random equation. If rho is the density of atmosphere above it, rho ആണ് density of atmosphere above it ആണെങ്കിൽ, എന്താ പറയുക, at this point ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? P is equal to എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക്? What will be P? P will be equal to h rho g ആണ് നമ്മൾ പറയുക. ആ h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ capital H minus y ആയിരിക്കും, the amount of gas above it. So capital H minus y rho g ആണ് വരിക. So I can say that if I take dP by dy, the variation of pressure with height ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ dP by dV എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that will be equal to minus rho g അല്ലേ? dP by dV will be equal to minus rho g. ഈ ഇക്വേഷൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. This is the first equation that we are making. Ready അല്ലേ? ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് പറയൂ, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. dP by dV will be equal to, dP by dy will be equal to minus rho g. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ, ഒരു സർട്ടൺ പോയിന്റിലെ പ്രഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ, റാൻഡം ആയിട്ട് ആ ഹൈറ്റ് y വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ h ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഹിയർ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് dP by dy is equal to, കാരണം y കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുറയുക വേണ്ടത്, സോ dP എന്തായാലും ചെറുതാവുക വേണ്ട, അതിൻ്റെ ആ സൈൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ റെഡിയാക്കി. ആൻഡ് നൗ വാട്ട് വി ഡു ഹിയർ ഇസ് ഐ ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ P ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് റോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇക്വേഷനിൽ റോ എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയോ? വാട്ട് ഇസ് റോ എന്താ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയൂ. റോക്ക് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? Pm by RT. So which means dP by dy will be equal to minus Pm by RT times G. Okay. G constant എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, T constant എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, R is already a constant, M is also a constant. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു യൂണിഫോം, ഇത് ഒരുപാട് അസംഷൻസ് ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ഡിഫറൻസസോ ഒരു ചേഞ്ചുകളോ നമ്മൾ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല.
നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ എലിവേഷനും ടെമ്പറേച്ചറും ജിയും കോൺസ്റ്റന്റ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് ജി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട്. എം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസിന് the mass of 1 mole of that gas is a steady value, it's a constant value, and p മാത്രമുള്ള വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് I can solve this differential equation by using the variable separable method. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, dp by p will be equal to minus എന്താ വരിക, what be the on the other side, capital mg by rt dy. രണ്ട് സൈഡും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇപ്പോൾ y 0 ആവുന്ന സമയത്ത് സീ ലെവലിൽ പ്രഷർ P is equal to P0 എന്ന് വിചാരിക്കുക. y വേറെ ഏതോ ഹൈറ്റിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹൈറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത്, ഒരു y ഹൈറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രഷറാണ് എനിക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അറ്റ് വൈക്ക് പ്രഷർ P ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഭാഗത്തെ ലിമിറ്റ് 0 to y ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തെ ലിമിറ്റ് P0 മുതൽ P വരെയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ആൻസർ. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക, ഈ സൈഡിൽ എന്താ വരിക, യു വിൽ ഹാവ് ln p natural log p with limits p0 and p, and then on the other side you will have minus mg by rt into you have y, and if I apply the limits I'll have natural log p by p0, that will be equal to minus mg by rt into y, and I take e, the power of e on both the sides, and what I'll finally have when I simplify it will be p by p0 is equal to e raised to minus mg by rt into y, which is p is equal to p0 e raised to minus mg by rt into y. പറഞ്ഞോളൂ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ഒന്ന് ചോദിക്കണേ, ഇപ്പം ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നോക്കുക, ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് so I'm just writing down. But ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ if this part of it is what is bothering you, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, ഒരു certain ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എന്താ പറയുക, റോ ആണ് ഡെൻസിറ്റി എങ്കിൽ you know that the equation for pressure is, see, P is equal to H rho G അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്രഷർ നമ്മൾ സാധാരണ പറയല്. H is the depth at which you are inside a liquid, and rho is the density of the liquid, and G is acceleration due to gravity. ഇതല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you go up your pressure will decrease, right? If you go up the pressure will decrease. So change in pressure dP will have a magnitude that is equal to dH rho G. So dP by dH will be equal to minus rho G എന്ന് പറയാൻ കാരണം when you go up the pressure will be reduced. ആ എച്ചിന് പകരം ഐ യൂസ് വൈ ഹിയർ, അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതി തന്നാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് കോളം എയറിൻ്റെ വലിയൊരു എയർ കോളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വൈ ഹൈറ്റിൽ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് എച്ച് റോ ജിക്ക് പകരം ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് വൈ റോ ജി എന്നായിരിക്കും. അതാണ് ഇതങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സാധനം അതാണ്. അതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പം ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് പോവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയായി കിട്ടുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ എഴുതണം, ഇതിങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഡി പി ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് റോ ജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അത് നിങ്ങൾ വെൻ യു ഗോ അപ്പ് യുവർ പ്രഷർ വിൽ ബി ഡിക്ലൈനിങ്. അതാണ് മൈനസ് ആ സൈൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. മൈനസ് സൈൻ ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എന്നാലേ എങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ബാക്കി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഐ എം റീപ്ലേസിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, ആ റോനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് and then I do the remaining calculation. So finally my final equation will be ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എങ്ങനെ പറയുക, ഒരു certain ഗ്യാസ് ഒരു just imagine there is a certain gas and you have a PV diagram. ശ്രദ്ധിക്കണേ, you have a PV diagram. ഒരു PV ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ദിസ് ഇസ് എ PV ഡയഗ്രാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇഫ് ഐ ടേക്ക്
a gas from this point here, ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്, ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫൈനൽ പോയിന്റ്. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു P0 ആൻഡ് V ഇസ് ഈക്വൽ ടു V0 എന്ന് പറയുകയാണ്. ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് സേ P is equal to say 3 times P0 and V is equal to ഇതൊരു കോർഡിനേറ്റ് ആണല്ലോ വരിക. ആ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ V is equal to say 3 times V0 എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ T0 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ TF there എന്ന് ചോദിക്കാം. നോക്കൂ, സെയിം ഗ്യാസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മാറുന്നില്ല. ആൻഡ് ആർ യു നോ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് PV by T has to be a constant. So P0 V0 by T0 will have to be equal to P final V final by T final. ഇത് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ P0 V0 by T0 will be equal to PF ഉം VF ഉം നോക്കുക. PF എന്താ വരുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് PF? PF ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? 3 times P0 അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് VF? 3 times V0. അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ട് TF ഉം T0 തമ്മിൽ റിലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. സോ പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ കേട്ടോ. എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഹൗ മച്ച് ഓഫ് T0, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് T initial is TF എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, അത് എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. എന്താ ആൻസർ വരിക? 9 times. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ദീസ് ആർ ഓൾ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് വി കൻ യൂസ് എ സിമ്പിൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നൗ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാലോ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ we are basically trying to connect microscopic variables with the macroscopic variables. So we'll start by connecting the idea of pressure. And pressure, you know, is basically the force exerted by the molecules on the side of the wall by collisions. So ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ പ്രഷർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഐ ഹാവ് എ ബിഗ് ചേംബർ. ആ ചേംബറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ചേംബറിൽ n നമ്പർ ഓഫ്, ഈ ചേംബറിന്റെ വോളിയം ക്യാപിറ്റൽ M ആണ്, സോറി ക്യാപിറ്റൽ V ആണ്. ഈ ചേംബറിന്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം, വലിയൊരു ചേംബറിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം കേട്ടോ. അത് വോളിയം ക്യാപിറ്റൽ V ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ N നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ മോഡൽ ഫോർ മോണോ ആറ്റമിക്കിന്റെ മോഡലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. മോണോ ആറ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ വോളിയം V ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാപിറ്റൽ N ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് ഐ ടേക്ക് എ വെരി സ്മോൾ റീജിയൻ ഹിയർ. എനിക്ക് പ്രഷർ കാണണം. ഈ വാളിൽ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ കൺസിഡർ എ വെരി സ്മോൾ ഏരിയ ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഏരിയ ഐ നോ ഇസ് A. ഓക്കെ, ഈ ചെറിയ ഏരിയയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന dp/dt മൊമെന്റം ചേഞ്ച് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. ഐ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രഷർ കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ പ്രഷറിനെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ നോ ദാറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഇപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്, ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വെലോസിറ്റി ഞാൻ V എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി V വിൽ ഹാവ് 3 കോമ്പണൻസ്, Vx, Vy ആൻഡ് Vz. ഏതൊരു Vxi ക്യാപ് പ്ലസ് Vyj ക്യാപ് പ്ലസ് Vz k ക്യാപ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. ഇതിനകത്തുള്ള പല പാർട്ടിക്കിൾസിന് പല വോളി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ബട്ട് ഐ കൻ സേ ദാറ്റ്
v square will be equal to vx square plus vy square plus vz square. നോക്കൂ, ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇന്ന രീതിയിലാണെന്നോ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്കൊരു ബൈ അറ്റ് ലാർജ് ഒരു ആവറേജ് ഐഡിയ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ വെലോസിറ്റി എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ദിസ് വാല്യൂ. Now what if I average out v square? ഈ ആവറേജിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ, അത് മനസ്സിലാക്കണേ. ഐ എം വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി ആവറേജ് ഹിയർ. സോ നൗ അനദർ തിങ് ടു നോട്ട് ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് വി എക്സ് സ്ക്വയറും വി വൈ സ്ക്വയറും വി സെഡ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട്. ഞാൻ what I do is I take the average here. So this average v square bar will be equal to vx square bar plus vy square bar plus vz square bar. Okay. Now what can you say about the connection? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു, വി സ്ക്വയറിന്റെ ആവറേജ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ റാൻഡംലി മൂവിങ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ് ആണ്. Do you think that there is any reason why one of these components will have a higher average than the other? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണന്റിന്റെ ആവറേജിന് മറ്റു കോമ്പണന്റിന്റെ ആവറേജിനെക്കാളും അധികം വരാൻ വല്ല പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനി പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ്? ഒരു ബയസും ഇല്ല, ഇന്ന രീതിയിൽ പോകണമെന്ന് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എവ്രിബഡി ക്യാൻ മൂവ് വെരി ഫ്രീലി. അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റാൻഡം ബൾക്കിൽ ഏതോ ഒരു കോമ്പണന്റിന്റെ ആവറേജ് മാത്രം മറ്റൊരു കോമ്പണന്റിനെക്കാളും ആവറേജ് ആവാനുള്ള ഒരു ലോജിക് ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ റീസൺ വൈ ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ. സോ ഐ കൻ സേ ദാറ്റ് vx square bar will be equal to vy square bar will be equal to vz square bar. Okay. This is because there is no specific reason why the average of velocity square for any component specifically should be different. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിൽ മൂവ്മെന്റിന് കുറച്ചുകൂടി ഈസിനെസ് ഉണ്ട്, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് റാൻഡം മോഷൻ ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഐ കൻ സേ ദാറ്റ് ഞാൻ വി എക്സിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വി സ്ക്വയർ ബാർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 3 times vx square bar. Okay. Or I can say that vx square bar is equal to 1/3 of v square bar. Basically ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഏത് ഡയമെൻഷനും എടുക്കാട്ടോ. ഞാൻ തൽക്കാലം ഹൊറിസോണ്ടൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പോയി നോർമലി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എക്സ് വെലോസിറ്റിയിൽ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് മാത്രം മതി എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇടി മനസ്സിലാക്കാൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എം സ്പെസിഫൈങ്. ഞാൻ സ്പെഷ്യലി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ ഐ നോ ദാറ്റ് the average of the square, the mean of the square, ശ്രദ്ധിക്കണേ, the mean of the square of horizontal velocity, or horizontal component of velocity of all the particles here is one third of the mean of the square of the actual velocity of all the particles here. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ? ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് പറയണേ. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ഇത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്? പറയൂ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആർഗ്യുമെന്റിൽ സംശയമുണ്ടോ? ഈ ആർഗ്യുമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണേ. ഇപ്പൊ പറയണേ. ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സാധനം എന്താണെന്ന് പറയൂ. ഈ മൊത്തം പാർട്ടിക്കിൾസിന് പല പല വെലോസിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ വെലോസിറ്റീനെ ഒക്കെ കൂടെ ഞാൻ വി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ എല്ലാ വെലോസിറ്റികളുടെയും സ്ക്വയറിന്റെ ആവറേജ് ആണ് ഈ വി സ്ക്വയർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/3 ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് it will be equal to 3 times the square of the average of the square of horizontal velocity only. ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലായി ഒന്ന് പറയൂ. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ഇത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് പറയൂ. ദിസ് പാർട്ട് ഓൺലി ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ലേ? നൗ വിൽ ട്രൈ ആൻഡ് കണക്ട് ദിസ് ഐഡിയ വിത്ത് ദിസ് വൺ ഹിയർ. നോക്കൂ, ഒരു ഡി ടി സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒരു ഡി ടി സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാളിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ പെട്ട എത്ര പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഇടിക്കുന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു വി ടി സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഇടിക്കുമായിരിക്കും? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഐ ടേക്ക് എ വെരി സ്മോൾ റീജിയൻ ഹിയർ ക്ലോസ് ടു ദിസ് സർഫസ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് സിലിണ്ടർ വിൽ ബി വി എക്സ് ഡി ടി. ഓക്കെ, ഈ വി എക്സ് ഡി ടി
സ്പാനൽ ഈ സിലിണ്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഒരു dt സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they will come and hit here. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ലോജിക്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഡിറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും, എവേ ഡിറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ടാവും, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വോളിയത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പകുതി ആൾക്കാർ മാത്രമേ, ഈ പറയുന്ന വോളിയത്തിലെടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പകുതി ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇവിടെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വെക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെയാണ് ഇതും. ഹാഫ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദിസ് വോളിയം വിൽ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദിസ് വോൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ, if one person here collides with this wall, ഒരാൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൊളൈഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കൊളീഷൻസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ മൊമെന്റം ഇമ്പാർട്ടഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2mvx. നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചാണ്, മൊമെന്റം ഇമ്പാർട്ടഡ് ബൈ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2mvx ആയിരിക്കും. വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് മൊമെന്റം ഫൈനൽ മൈനസ് മൊമെന്റം ഇനീഷ്യൽ ആണ്, ഓർത്ത് വെക്കുക. മൊമെന്റം ഫൈനൽ mvx ആണ്, മൊമെന്റം ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് mvx ആണ്. സോ mvx മൈനസ് mvx വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2mvx. സോ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എത്രയാ വരിക? അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഈ വോളിയത്തിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്? I can say that മൊത്തം വോളിയം v ആണ്, ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാപിറ്റൽ N ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ N ബൈ v ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി. That multiplied with this volume will be a into vx dt. ഇതായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊടുക്കുന്ന മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ, മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ 2mvx. ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊടുക്കുന്ന മൊമെന്റം ചേഞ്ച് 2mvx ആയിരിക്കും. ബട്ട് അബവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഈ പറയുന്ന എത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസിൽ പകുതി ആൾക്കാരും എവേ ആയിരിക്കാം, പകുതി ആൾക്കാർ ഫോർവേഡാ പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പകുതിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഐ ഹാവ് എ ഹാഫ് ഫാക്ടർ ഹിയർ ഓൾസോ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഇസ്, ഇഫ് ഐ ക്യാൻസൽ ഓഫ് 2 and half, what I'll have is dp, and I bring dt down here. dp by dt will be equal to NaM. ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് ആണെന്ന് മറക്കരുത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് m എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് എടുത്തത്, അത് മറക്കരുത്. NaM, and then I have Vx square divided by V. Okay. Now ഈ Vx ഭയങ്കര വേരിയിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദി ഓൺലി വേ ടു ഡു ഇസ് ദി ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. V സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. സോ ഐ ഡു ദ ആവറേജ് ഓഫ് Vx സ്ക്വയർ through out this region. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഫോർമുല കിട്ടുന്നത്. dp by dt you know is F, and force by area you know is pressure. So I make it F here and I bring this A down. So F by A will be equal to NM, so Vx square by V. Vx square by V. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആവറേജ് എടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ പല ആൾക്ക് പല വാല്യൂ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് Vx സ്ക്വയറിന് കേട്ടോ. Now this is pressure, so I know that finally we are getting close to the required equation. P will be equal to Nm Vx square bar divided by V, or simply PV is equal to Nm Vx square bar. Now what is Vx bar square? Vx bar square നമ്മൾ already establish ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Vx bar square will be equal to V square barന്റെ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 1/3 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So I bring that value here. So I make it PV is equal to 1/3 Nm V square bar. Now what I mean by V square bar, that's very important. V square bar എന്താണ്? നോക്കൂ, എന്താ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് VRMS? ഈ VRMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയൂ, ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയറിന്റെ മീൻ എടുക്കുക, അതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ കിട്ടുക. സോ VRMS എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി റൂട്ട് ഓഫ് V സ്ക്വയർ ബാർ. V സ്ക്വയർ ബാറിന് റൂട്ട് എടുത്താണ് VRMS എന്ന് പറയുന്നത്. RMSന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്, റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അതാണ്. വിച്ച് മീൻസ്
if I take square on both the sides, what I'll have is VRMS is equal to V square bar. So V square bar now I can write, square is equal to V square bar. V square bar now I can replace it with VRMS square, which means the equation now becomes PV is equal to 1/3 capital N into mass M, small m, and then we have VRMS square. So this is one equation. Okay. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have now connected the pressure with a microscopic aspect, a microscopic variable, which is VRMS. VRMS-നെ ഞാൻ എന്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു? I have connected VRMS to the understanding of pressure. ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ എന്ന് എന്നോട് പറയുക. If it is clear, please let me know. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയൂ. If there is any issue, please tell me. കാര്യം മനസ്സിലായോ? എന്താ ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ലോജിക് തിരിയണം. നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് we have basically connected the macroscopic, one of the microscopic aspects of the particles in the gas with a macroscopic parameter. All right. നമുക്ക് ഇനി we can work further on this. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. We will find out what we can do with this. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണേ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു കോമ്പണന്റിൽ പോലും ബയസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്, വി എക്സും വി വൈയും വി സെഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് വി എക്സും വി വൈയും വി സെഡും ഒക്കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്. രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ്, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോലും ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ലൊക്കാലിറ്റീസിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ മൊത്തം എല്ലാവരും കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്നോളുന്നില്ല. അതിൽ പകുതി ആൾക്കാർ ഡയറക്റ്റഡ് എവേ ആയിരിക്കും, പകുതി ആൾക്കാർ ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലൊരു പകുതി മാത്രമേ ഇടിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള അസംഷനും. നമ്മൾ ആ അസംഷൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്.